बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नूर इस्लाम सराज़ेम सास कुर्बा मोहम्मद इरशाद प्रोग्राम की तास्ता हर करे वयो ग्रान को तुन कुसंग तास्ता पतरा प्रोग्राम नूर इस्लाम की मंगा प मुख्तलिफो दीनी और शरई मसाइल बानी खबरी अतरी को और दे खबर अतर लपार जमूं सरा प स्टूडियो की मौजूद भी जयद अलमीदीन मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़ार कादरी से मुफ्ती से प्रोग्राम की हर करे वयो संग अल्लाह खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रान को तुन को प्रोग्राम की बा मंग सरा नात हुमी और द नात लपार जमूं सरा नन मौजूद दी नात खान फवाद अली हैदरी से। फवाद भाई आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद किया। ग्रान को तुन को नन यकम मुहर्रमुल हराम दे और फनन रज़बानी चिकम खलीफा द्वयम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु शहीद शिव दागी द शहादत रज़ दनन नु पदा मुनासिबत सरा जमंग द प्रोग्राम मौजू बहम दगवी चिकम द फलाही रियासत लपारा चागी कम इक़दामात करियो पदा दग जमंग नने मौजूदा तासु हम कवले शई च प्रोग्राम के मंग सरा शामिल शई क तासु तपूसवी आगा हम तास द मुफ्ती साहब ने कवले शई दग शानी मुफ्ती से बता सरागी जवाबुने दरकई द हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु चिकम खिदमातु पाए कि चिकम द फलाही मुआशरे लपारा चिंदन सबा कम नई फार्म की कम इस्लाहात दी कम सीज़न हम की आगा द हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु कारनामी वे आगा पा वक्त की कपाई की जमंगा द पुलिस निज़ाम दे कपाई की अदलिया दा कर डाग निज़ाम दे कदाशानी मुख्तलिफ नूर द गरी नु आगा टोल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु कारनामी वे आगी पखपल वक्त की शुरू करियो नु पदे बानी बा खबरिया तरीको द टोल न लुम्बे मुफ्ती साहब जमा लुम्बे तपोस दावी नन यकम मुहर्रमुल हराम दे मंग गुरु चिकला हिजरी काल शुरू शी या कमरी काल शुरू शी नो खलक क्यों बोलता मुबारकी वर्के खूब ब्या हम मंग गुरु दस डेर खलक हुई चियागी हुई चियारा दा नन चिकम नवे काल शुरू शु द दे मुबारकी वर्कवल चिकम दिनु दा खने दी बदी वाले सता सवाई जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंद हिजरी काल 1602 ख़त्म उड़म्बे रोज़ दा जी और हिजरी काल दगा चिकम निज़ाम शुरू करो आगा हम सैयदना उमर फारूक से शुरू करे दे और अजीब खबर है शागी दगा निज़ाम शुरू करो अगी अवल रोज़ योम शहादत हम दे नो द इस्लाम पर द तारीख़ के द शहादत योलो सिलसिला पर था चे द इस्लाम मनून के सहाबा किरामो और अहल बैत मुबारकानो द खपलवी बांधे द इस्लाम दगा वना छदा आगा सर तरा सौरे दा द इस्लाम पर खिदमत के अगी खपल जान और माल हर से कुर्बान करी दी नो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक पर योम शहादत बांधे चे अवल रोज़ द इस्लाम हम दा नो बाद खलक हुई चे मुबारकबाद नदी वर्कौल पकार या सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगी पर दग रोज़ बांधे मियाश के पलसम मुहर्रम बांधे अगी शहीद शुवी दी नो दे रोज़ बांधे मुबारकी वर्कौल नदी पकार याद साते शेजार तरीक़ाकार शेदा द मुबारक कज़ों दे माशरा की मुंगो गुरु नो दा दिन शुरू शवे द चे कल चे द शमसी काल शुरू की जनवरी नो पावल जनवरी बांधे खलक डेर खलक यो बल्ला द नवे काल मुबारकी वर्कई और ब्या आगा खलक विच द शमसी काल मुबारकी दा अंग्रेज़ानों कार दे दा अगी निज़ाम दे नुमुंग ब्या हिजरी और इस्लामी मिया शुरू की नुमुंग अल द मुबारकी वर्को याद साथे क दा नवर दे ओ कुछ फोक में दा शमसी काल छे दे दा अनवर सर ताल्लुक़ साथी और कमरी काल छे दे दा हिजरत सर ताल्लुक़ साथी नो दा द्वाणा स्पोग में सर ताल्लुक़ साथी दा द्वाणा शिदी याद साथे द अल्लाह जल्ल शानु मखलूक थी नो मुंग दा न शुवेले शियो इस्लामी दे बल गैर इस्लामी दे दे द्वाणा खुद पाक पैदा करी दी कि मुंग इस्लाम के दनना दगे शमसी काल ता नज़र वाचू नवर निज़ाम ता नज़र वाचू दाम खुद पाक जोड़ करे दे और जमुंग द मुंजुनो निज़ाम छे दे आगा दे शमसी हिसाब किताब बंद रवान दे जी नवर रोखत नो सार मुंज कज़ा शो जवाल शो जवाल ख़त्म शो नो ब्या उस मासपखीन मस मुंद वक्त शुरू शो नवर सूर्य दुआ मिसल तो रसे नमाजिगर वक्त शुरू शो नवर प्रेवतो नो माखाम वक्त शुरू शो नो अल्लाह जल्ल शानुहु द मुंज दा निज़ाम छे दा दे शमसी निज़ाम सरा मुंसलिक करे दे सर तड़े दे नो दा मुंग न शुवेले छे दा शमसी निज़ाम छे दा गैर इस्लामी दे और कमरी निज़ाम छे दा इस्लामी दे दा दोण खुद पाक पैदा करी दी दा बेला खबर है छे जनवरी फरवरी और दा अगस्त और दा टोल हिसाब किताब छे दा अंग्रेज़ानों पर मुल्कुन के हम जारी दे अल तक के हम दा निज़ाम रवान दे जों पर मुल्क के हम रवान दे नो दा निज़ाम अल तम रवान दे दल हम रवान दे दो वजह मुंग दे अंग्रेज़ी या कुफरी निज़ाम न शुवेले दा नवर सर हम खुद पाक दऊँ इबादत मत तड़री दी और स्पोग में सर हम तड़री दी जी जी नो कचरे यो इंसान पदी नियत बांधे यो मुसलमान ता मुबारकबादी वर्कई चे द कमरी हिसाब बांधे उन्हें काल शुरू शो
او راتلونکي کال د خدای پاک د پاره برکتونو وګرځي. نو دغه نیت باندې مسلمان ته دعاګانې کول، خیرخواهي کول، دغه خیر ښېګړه لټل د یاد ساته دا د اسلام تعلیمات دي. حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې الدین النصیحه، دین چې دی دا د بل خیر لټلو ته ویلی شي چې د بل خیر پسې ګرځې، دا دین دی. نو بل ته مبارکبادي ویل، نن سبا خلک موټرسایکل واخلي، بل ته موټرسایکل مبارک شه، موبایل واخلي موبایل د مبارک شه، گاډی واخلي گاډی د مبارک شه، کور جوړ کړي نو چې کور د مبارک شه. دا د دپاره چې دغې شیز کې خدای پاک تا دپاره برکت واچي. نو په دې نیت باندې که څوک د شمسي کال شروع کېږي که قمري کال شروع کېږي، که دې کې انسان بل ته مبارکبادي وایي چې راتلونکي جنوري نه واخلې دسمبر پورې 12 میاشتې یا د محرم نه واخله تر ذوالحجه پورې 12 میاشتې، دا د تا دپاره مبارک وي، برکتونو واله وي، د تکلیفونو نه مصیبتونو نه خالي وي. نو دا یوه ښه خبره ده. خو صرف دې باندې چې دا جنوري هغه انګریزان ورکړي دا به مونږ مسلمانان ورکو، نو دا مقابله دا ټیک نه ده. په دې نیت باندې مبارکي ورکول پکار دي چې راتلونکي دغه 12 میاشتې خدای پاک تا دپاره د خوشحالۍ وګرځوي. لکه مونږ چې یو بل سره ملاویږو نو یو بل ته سلام اچو. جی جی سلام ته دپاره اچو چې خدای پاک تا باندې سلامتي نازل کړي، د غمونو نه، تکلیفونو نه، مصیبتونو نه، اکسیډنټونو نه، تکلیفونو نه ته لرې. نو دا مبارکي مبارک شه، دا میاشت مبارک شه، دا کال د مبارک شه. نو دا هم یو مسلمان سره خیر خواهي ده، خیر ښېګړه ده، هغه ته یو ښه دعا کول دي. خو نیت پکې دغه ساتل پکار دی چې دا خدای پاک یو نظام جوړ کړی دی، حضرت عمر فاروق مبارک دغه هجري طریقه کار جاری کړی ده. نو په دې کې که چېرې امام سیدنا عمر فاروق صاحب یوم شهادت شي یا د سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک یوم شهادت شي، که د هغې مبارکان شهادت خبره شي نو دا خو دومره لوی تکلیف دی، دومره لوی غم دی چې په هغې کې انسان ټول عمر غم وکړي، نو دا کم دی. خو مونږ ته اسلام اجازت دا راکړی دی، آقا کریم علیه الصلاة والسلام بعد دا قانون بیان کړی دی چې غم به 3 ورځو پورې کوو، 3 ورځو نه زیات غم نشته. تکلیف هغه دوک درد چې کوم رسېدلی د انسان زړه ته هغه به پرې تېرېږي، خو خولې باندې د هغې سوګ اظهار کولو، جامې نوې نه اچولو او د نور خوشحالۍ اظهار نه کولو، نو دې نه اسلام مونږ ته منع کړې ده چې غم به 3 ورځو پورې وي. که چېرې غم خبره شي نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام به دنیا نه تل دومره لوی غم دی چې ټول عمر هم انسان چې هغه غم وکړي نو هغه کم دی. خو مونږ ته هغې مبارک قانون دا بیان کړی چې 3 ورځې نه زیات به غم نه کړو. او نور د هغې مبارک باندې کوم تکلیف تېر شوی دی سیدنا عمر فاروق صاحب باندې یا سیدنا امام علي مقام امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک باندې دا دومره لوی تکلیف دی، دومره لوی هغې باندې غم تېر شوی چې ټول عمر غم وکړو نو هغه کم دی. صحیح. او مفتي صاحب نن سبا که موږ وګورو خپل موضوع ته ورازو، خو مختصر یو سوال مې ذهن ته راځي. اکثر موږ سیاسي زموږ چې کوم مشران دي هغې چېرته یو فوتګي وشي ډېر وخت پس چې کوم دی نو هغې هلتې ورشي. دغه شانې زموږ زه خپل یو مثال که زه تاسو ته ویم نو زموږ یو ملګری وفات شوی و دغه شانې تقریبا روژې نه مخکې هغه په د کورونا له وجې په بهر ملک کې وفات شوی و. اوس په دې اختر کې موږ ورغلي دغه ملګري خواله رونه چې کوم نو دغه شان نور څه کسان نه هغې هم نور ملګري و هغې هغه وخت کې دعا وکړه. مطلب تقریبا 3 میاشتې پس هغې وایي چې یاره دغه په دغه کې به دعا وکړو. دغه حوالې اصل کې یو دعا کول دي. دعا خو به چې د چا خدای دې نه کړي مور وفات شي، پلار وفات شي، نیا نیکه وفات شي، نو دعا خو به هر یو مونځ کې ورپسې کوي چې کله ځان نه کوي نو خپل مشران ته خدای زما ټول مشران وبخښي، هغې ته به هم کوي. یو د غم کول، کور کې خوشحالي نه کولو، جامې نوې نه اچولو، د خوشحالۍ اظهار نه کولو، اختر راشي یا نور داسې موقع راشي په هغې باندې انسان خفه ناست او د خوشحالۍ اظهار نه کوي، دې نه اسلام منع کړې ده. دعا چې ده هغه انسان که چېرې بهر ملک وي یا داسې کلي نه بهر وي 10 ورځې پس راشي 20 ورځې پس راشي دعا ورته کولی شي، خو هغه کور والا به غم په صورت کې، غم په حالت کې او غم په ماحول به کور کې نه جوړي، هغه ماحول به غم او د تکلیف هغه به 3 ورځې پس ختموي. ځکه نن تره زوی وفات شو، سبا ماما زوی، سبا تره، بله د ماما، بیا نیا نیکه، که انسان په هر یو انسان باندې داسې په میاشتو میاشتو غمونه کوي نو دغه انسان هغه ژوند به په غم کې تېر شي. مفتي صاحب موږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څنګه حال دی ارشاد صاحب، تاسو خیر؟ بالکل خیریت دی جی. شام الحق خبرې کوم مردان مفتی صاحب. السلام علیکم. تاسو صحت ښه دي چې خیر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدلله مولانا صاحب تاسو خیر؟ بس مفتی صاحب ارشاد صاحب تاسو د اسلامي نوې کال تاسو زمونږ او د ټولو کتونکو مبارک شه. الله دې په خیر خوشحالو باندې تېر کړي. جزاک الله خیر. او الله دې پکې مونږ د آفتونو مصیبتونو نه وساتي. زما مفتی صاحب نه دا سوال و چې د محرم الحرام میاشت ته مونږ محرم وایو، خو دا راته ووایي چې د محرم معنی څه ده، محرم ورته د څه د وجې نه ویلی شي، او بل
اکثر دا زنانه او ته د عاشورې میاشت ویل وي د عاشورې میاشت ده نو دې کې دا یو ورځ راځي چې په لسمه باندې هغې ته یوم عاشوره د عاشورې ورځ ویلی شي نو ما دا تپوس کوو چې مونږ کتونکي لږ په دې پوهېږي چې د عاشوره ورته ولې وایي دې ته د عاشوره ولې وایي او بل چې په دې 36 ذوالحجه باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې وار شوی او زخمی شوی او بیا په یکم محرم باندې دا نن چې کمر وزده په دې باندې بیا هغه شهید شو نو په صحابه کرامو کې د مفتی صاحب نظامات دریم سوال دا دی چې دا راته لږ ضرور ووایي چې په صحابه کرامو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څومره فضیلت دی او څومره عظمت دی هغه راته لږ د قرآن د آیاتونو په رڼا کې یا د احادیثو په رڼا کې چې بیان کړي الله مو لکه والسلام. ډېره مننه احتشام الحق صاحب تاسو د کال کول. مفتی صاحب هم شروع هم د دین او دوی وایي چې د میاشتې ته محرم ولې وایي او بیا عاشورا خو لسمه ورځ په دې کې راځي وایي چې عاشورا ورته ولې وایي او زنانه ورته بیا حسنیانې ورته وایي ما بخیر سره خپل د هغې زنانو خپل څه حساب کتاب وي. نو دې دوه سوالونو جوابونه کوم. محرم عربی کې د عزت ورکړې شوي میاشت ویلی شي. محرم معنا د احترام ورکړی شوی. یو د عربی حرام دی یو د اردو پښتو حرام دی. اردو پښتو کې حرام مونږ وایو چې هغه شي چې مونږ هغې نه منع کړي شوي یو هغې ته به نږدې نه ورځو او دا محرم الحرام چې دی هغه میاشت هغې له خدای پاک احترام ورکړی دی نو دا محرم د عربی دی حرام د عربی هغه دی لکه چې د کعبة الله بیت الحرام دا بیت الحرام هغه کور د خدای پاک چې هغې کعبه ده هغه ته عزت او احترام قابل ده. مونږ حرمین شریفین وایو. حرمین دا حرام هغه تسنیه ده حرم مفرد دی او حرمین چې دی هغه دغه تسنیه ده. نو دغه حرم چې دی په عربی کې هغه شی سوي چې هغې له عزت ورکړی شوي نو محرم الحرام د دې یو روایت کې دې ته د الله جل شانو میاشت ویل شوې ده چې دا محرم میاشت ده دا د الله جل شانو میاشت ده او بیا د هغې علما وضاحت کړی دی هغې وجه بیان کړې چې په دې میاشت کې الله جل شانو د نبي علیه الصلاة والسلام بعد د امت نه مخکې هم ډېر عظیم کارونه په دغه میاشت کې شوي دي لکه حضرت آدم علیه السلام مبارک تخلیق د هغې مبارک نه وروسته بیا نوح علیه السلام چې کله کشتی وه هغه طوفان راغلی و په 10 محرم باندې هغې بیا هغه طوفان خلاص شو هغې هغه تکلیف نه نجات وموندلو نو مخکیني امتونو کې هم ډېر کارونه داسې شوي دي چې په دغه میاشت کې شوي دي. الله جل شانه دې میاشت له د نبي علیه الصلاة والسلام بعد راتګ نه مخکې هم احترام ورکړی دی مخکې هم دې له ډېر قدر ورکړی دی نو دغې قدر د وجې نه دې ته محرم الحرام ویلی شي. صحیح. دیو پکې یو خبر بل تپوس هم کړی چې عاشوره عاشوره دا عربی ټکی دی عشر نه اوتې دی عشر چې دی لسم ته وي عربی کې عشر چې دی هغه لسم ته وي عاشوره لسمې والا نو دغه د زموږ په اسلامي تاریخ کې چې نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې کم تاریخ دی په دې کې د امام علی مقام سیدنا امام حسین علیه السلام مبارک هغې شهادت شوی دی نو دغه شهادت د وجې نه موږ په اسلامي تاریخ کې نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې دغه عاشوره د ورځې ته ویل کېږي زموږ زنانو ته حسنین هم وي حسنین چې دی د امام علی مقام امام حسین او امام حسن علیهم السلام هغې نسبت نه حسنین ورته وي نو دغه او نور الله جل شانه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مخکې هم د عاشورې ورځ له ډېر احترام ورکړو. موسی علیه السلام مبارک چې کله فرعون نه خدای پاک خلاص کړو او فرعون په سیند کې غرق شو نو هغه هم دغه ورځ وه نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو نو یهودو به په 10 محرم باندې روژه نیوله. آقا کریم علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو تاسو دې ورځ باندې روژه ولې نیسئ وي دې ورځ باندې یهودو باندې بني اسرائیلو باندې موسی علیه السلام مبارک په امت باندې خدای پاک دا کرم کړو چې فرعون غرق شو او بني اسرائیل د فرعون نه خلاص شوي نو موږ د هغې شکریې په طور باندې موږ دې ورځ باندې روژه نیسو. آقا کریم علیه الصلاة والسلام به حکم وفرمایل چې موږ موسی علیه السلام ته تاسو نه زیات نږدې یو نو دوی به حکم وکړو چې کال له تاسو روژه ونیسئ خو یو روژه ورسره بله ملګری کړئ یا نه هم ورسره ملګری کړئ یا ورسره 11 ملګری کړئ. صحیح. مفتی صاحب موږ سره یو کال دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانه څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ فرید الله خبرې کوم دوبۍ نه. تاسو ښه یې؟ فرید الله څنګه له ښه خیریت دی؟ خیر دی. تاسو څنګه یې؟ خیر. شکر الحمدلله. بالکل له مفتی صاحب نه تپوس کوئ نو مفتی صاحب موجود دي. مفتی صاحب نه دا موږ تپوس کوو مفتی صاحب نه چې دا لکه فرض یو انسان وفات شوی او زموږ خلک ځي او لکه د درېیمې ورځې پورې دعا کوي او لاس چوتول د دې لاس چوتولو څه دغه دی؟ صحیح. ټیک شو ټیک شو. تاسو پروګرام اورئ مفتی صاحب انشاءالله دې جواب تاسو درکوي.
ډېره مهرباني ده کال کول. ښه مفتي صاحب موږ راځو خپل چې زموږ کوم ټاپک و چې د فلاحي معاشرې په قیام کې د حضرت عمر رضی الله چې کوم خدمات و پای کې د ټولو لومبی چې کوم و نو هغې شورایي نظام چې کوم و پارلیمنټ هغې چې کوم و د هغې بنیاد هغې ایښودی و. جی الله جل شانه قرآن پاک کې آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته حکم کړی چې ای محبوبه خپل مرګرو سره مشوره کوه وشاورهم فی الامر. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته په ټول انبیاء کرامو کې په ټول انسانانو کې ټول کامل عقل الله جل شانه ورکړی دی، ټول نه زیات پوهه دې مبارک ته ورکړی شوی ده. هغې باوجود الله جل شانه موږ او تاسو تعلیم راکول دپاره ما او تعالی سبق راکول دپاره هغې ته فرمایي چې خپل مرګرو سره مشوره کوئ. نو دا مشوره کې دا فایده چې انسان ته مختلف خبرې مخې ته راشي نو بیا ورته پته ولګي چې دا هم پکې کیدی شي، دا هم کیدی شي، دا فیصله هم کیدی شي، دا کار هم کیدی شي. نو نبی علیه السلام بار به مشوره کوله صحابه کرامو سره، اهل بیت سره. نو بیا وروسته بیا عمر فاروق مبارک هم دغه شانته دغه یو شورا نظام جوړ کو، خپل مرګري جوړ کړي، یو مرګرو یو ګروپ هغې سره به چې کله یو خبره راله نو عمر فاروق مبارک به هغې سره مشوره کوله. هغې په خپل امیر المؤمنین که هغې غوښتله نو ډایرکټ به هم فیصله کولی شوه، خو هغې به صحابه کرامو یو ډله جوړه کړه. هغې کې سیدنا عباس، سیدنا عبدالله بن عباس، سیدنا علي، سیدنا عثمان غني او سیدنا معاذ بن جبل او ډېر داسې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا ټول مبارکان هغې سره چې هغې سره مشورې نه وروسته به هغې بیا فیصله کوله. نو که یو انسان په خپل عقل باندې یو خبرې په باره کې فیصله وکړي نو کیدای شي یو ځای کې خو ټیک وي، دویم ځای کې به ټیک وي، دریم ځای کې څلورم ځای کې کیدای شي هغې نه په هغې کې غلطه فیصله وشي. نو دا شورا دې کې فایده دا وي چې مختلف خبرې مختلف مشورې په منځ کې راشي نو بیا په هغې کې د کوم خبرو باندې د ډېر خلکو مشوره وي هغه مشوره هغې باندې عمل وشي. صحیح مفتي صاحب په دې کې مطلب د هغې طریقه کار به څه و لکه څنګه چې موږ اوس وګورو چې د یوې دغه وزیر چې کوم دی نو هغه د یوې محکمې وزیر دی، بلې محکمې وزیر دی، وزیر اعلی د هغې مشر دی. په دې باندې چې هغه وخت کې څه طریقه خبره به کوو موږ سره د مې ټیم دی. ګرانو کتونکو وړه شانتې دم اخلو واپس راځو موږ سره اوسئ. ګران کتونکو د مې نه پس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. د حضرت عمر فاروق رضی الله چې کوم د فلاحي ریاست د قیام لپاره د هغې کوم خدماتو په هغې باندې زموږ خبرې اترې روانې دي. مفتي صاحب تاسو خبره کوله د هغې چې کوم پارلیماني نظام شروع کړی و، چې کوم پارلیمنټ هغې شروع کړی، شورا شروع کړې وه. نن سبا که موږ وګورو مروجه چې کوم نظام دی همداسې و که نه د هغې څه طریقه کار و؟ نن سبا چې کوم نظام دی مکمل هغه شانته خو ته نشو ویلی، خو ابتدا هغې کړې وه، هغې شروع کړې وه او هغې نن چې موږ ته کوم خپل ملک کې پارلیمنټ ښکاري یا نور نو د هغې سره 100% خو هغه شانته نه دی، خو څه نه څه هغې سره تړلی دی. مقصد دا چې د حکمران چې دی هغه په فیصله کولو کې هغه بالکل یوازې چې دی هغه ذمهوار نه دی چې هغه هر یو فیصله به دی په خپله کوي، بلکې هغه به ښکته خلکو نه مشورې اخلي. نو دا د قرآن پاک حکم هم دی، تعلیم هم دی، د آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه طریقه کار هم دی. ابوبکر صدیق صاحب هم دغه طریقه کړې وه، بیا عمر فاروق صاحب هم دغه بوتله. نو دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې که انسان هر څومره زورور شي، هر څومره طاقتور شي، هر څومره اختیار د هغې په لاس کې راشي، خو د هغې هره خبره چې دی هغه 100% ټیک نه وي. هغې ته خامخا د خپل خبرې صحیح فیصلې دپاره د بل سړي مشورې او د هغې د مشاورت او د هغې سره د خبرې ترو کې هغې نه رای اخیستلو ضرورت ورته شته دی. صحیح. مفتي صاحب یو فرید الله تپوس کړی و، هغې وایي چې کله یو کس وفات شي او بیا موږ خلک راځي او هغې ته دعا کوي، لاس اوچتوي د هغې لپاره، او دا لاس اوچتولو باندې دوی دا کوي چې یاره دغه طریقه ټیک ده، ځکه چې په دې باندې هم څه سوالونه اوچتېږي چې دغه لاس اوچتول ښه نه دي. جی اصل کې دغه کوم سړی چې بل له راشي او د هغه د رور یا د پلار یا د زوی یا د خپلوانو په باره کې ورته دعا کوي نو د هغې کې دوه غرضونه وي. یو خدای چې د دغې مسلمان سره غمرازي وشي، دې باندې غم راغلی، تکلیف راغلی دی. دا حقیقت چې خوشحالی کې انسان دومره چاته توجه نه ورکوي څومره چې غم په حالت کې هغه ته توجه ضرورت وي. که واده کې څوک حاضر نشي نو انسان دومره ورته یاد نه پاتې کېږي، خو غم په وخت کې که ملګري او داسې دوستان وله رانشي نو دا ورته یاد پاتې کېږي، ځکه غم په وخت کې هغه ته ملګرو ضرورت ډېر زیات وي. نو چې کله غم کې وله څوک خپل خپلوان راشي او هغوی ورته دعا کوي نو یو طرف ته هغه ژوندي چې کوم خپلوان دي هغوی سره غمرازي ده،
د هغې سره یو ښېګړه ده د هغې غم پې سپک شي او بل طرف ته چې کوم کس دنیا نه لاړو اوس هغه د عمل نه محرومه پاتې شوی دی نو هغه ته د بخښنې دعا کول او هغه ته چې دی ایصال ثواب کول هغې پسې تلاوت کول هغې پسې ذکر کول هغې پسې خیرات کول دا ټول د هغې مړي اوس حقوق دي موږ باندې چې موږ اوس هغې یاد ساتو قرآن پاک کې الله جل شانه د ښو خلکو یو نښه دا بیان کړې ده چې هغې به رب ذوالجلال په بارګاه کې داسې دعا کوي چې ربنا اغفر لنا خدای پاکه موږ ته بخښنه وکړي ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان او موږ نه چې کوم مخکې مؤمنان تېر شوي هغې ته هم خدای پاکه بخښنه وکړي نو خپل ځان دعا به صرف نه غواړي بلکې مړ شو خپلوانو او ورونو دپاره به هم دعاګانې غواړي نو دغې دعا دپاره بیا لاس اوچتول ټیک دي خو یاد ساتئ چې دا چې کله یو کس وفات شوي په هغې باندې ټایم تېر شوي وي او بیا ډېر وخت په منځ کې تېر شوي وي او بیا اختر راشي یا داسې خوشحالۍ موقع راشي نو دغه وخت کې بیا هغه ته دعا ته ورتله دې دپاره چې موقع ده اوس چوټۍ باندې راغلی دعا ورته وکړم خو هغې سره د هغې کور هغه غم بیا تازه کېږي نو دعا ورته خپل کور کې وکړي په خپل جومات کې مونځ کوي اوس ورته دعا وکړي او هسې ملاقات دپاره ورشي او خپل هغه غیر حاضر هغه وجه بیان کړي چې زه نه وم کور کې د کلي نه بهر وم د ملک نه بهر وم یا بیمار وم نو مقصد دا چې مونږ له پکار دا دی چې د یو مسلمان سره غم کې غمرازي هم وکړو هغه بالکل چې دی هغه پرې نه دو چې مونږ هغې سره هغه اډو تپوس ونه کړو او داسې هم نه پکار چې داسې وخت کې دعا له ورشو چې د هغې سره د هغه غم ختم شوي هغه سوړ شوي مونږ ورته بیا را تازه کول نه دي پکار تازه کول صحیح مفتي صاحب زموږ چې کوم بل دغه دی نو هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم د پولیسو نظام و چې هغې ځای په ځای باندې د مختلفو چې کوم چیک پوسټونه چې نن سبا کوم دغه هغې جوړ کړي په دغه حوالې سره جی اصل کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بار ته چې کله خلافت ملو شو نو دې نه مخکې سیدنا ابوبکر صدیق صاحب خلافت تیر شو نو سیدنا ابوبکر صدیق صاحب په خلافت کې فتنې ډېرې زیاتې وې داسې خلک راوتي وو نبي علیه الصلاة والسلام باره په آخري ژوند کې چې هغې دعوه نبوت کړې وه نو عمر فاروق صاحب هغې سره جهاد وکړو بیا داسې خلک راوتي چې هغې زکات نه انکار وکړو سیدنا ابوبکر صدیق صاحب هغې سره جهاد وکړو نو چې کله د ټولو فتنو نه هغې وزګار شو نو بیا هغې د ملک دننه چې کوم اصلاحات پکار و هغې طرف ته متوجه شو خو دغه وخت کې هغې مباره بیا دنیا نه رخصت شو نو هغې ته بیا ډېر ټایم میلاو نه شو نو بیا دغه کارونه بیا سیدنا عمر فاروق صاحب مبارک کړي دي هغې د چې اسلامي ملکونو کې کومره لارې وې چې په هغې باندې خلک تګ راتګ کولو په هغې باندې قافلې تلې راتلې هغې باندې خلکو به سفر کولو نو هغې د حفاظت دپاره هغې دغه نظام جوړ کړو چې لږ لږ فاصلې باندې هغې چوکۍ جوړې کړې او په هغې کې پولیس د هغې کې د حفاظت دپاره هغې خلک کېنولو او باقاعده هغې له تنخواګانې مقرر کړې چې کوم کس به حکومتي کارونه کولو هغې دپاره به تنخوا مقرره وه هغې کې بیا پولیس والا دپاره خپله تنخوا وه فوج والا دپاره خپله تنخوا وه دې دپاره چې کوم کس شکار کوي او هغې ته بیا معاوضه ملاویږي نو هغه کار هغه بیا ډېر ښه طریقې سره کوي دا پولیس دا نظام چې کوم په معاشره کې موږ ته نن ښکاري یا نور معاشرو کې ښکاري نو د هغې ابتدا هم سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک کړې ده صحیح بل مفتي صاحب که موږ وګورو عدلیه چې کوم نن سبا سپریم کورټ او های کورټ او دغه شانې نور چې کوم عدلیه موږ وینو عدالتونه موږ وینو د هغې ابتدا هم د حضرت عمر جی د حضرت عمر فاروق صاحب په خدماتو کې د هغې په کارنامو کې یو دا هم ده چې حضرت عمر فاروق صاحب مستقل عدلیه یو اداره جوړه کړه عدلیې له یو ځان له مستقل حیثیت ورکړه د دې مبارک نه مخکې سیدنا ابوبکر صدیق صاحب مبارک په زمانه کې او د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په زمانه کې او دغه شانته د اسلام نه مخکې هم تاریخ دا وی چې اسلام نه مخکې هم چې کوم سړی به د علاقې حکمران و هغه حکمران به ورسره قاضي به هم هغې به د خلکو فیصلې هم کولې د علاقې حکمران د قبیلې مشر د علاقې مشر هغه به حکمران هم ورسره به د خلکو د ګناه او د غلط کارونو هغې فیصلې به هم هغه کولې نو چې کله بیا عمر فاروق صاحب مبارک خلافت رالو نو دوی مبارک په خپله فیصلې نه کولې دی حکمرانو دی خلیفو خو دوی په خپله فیصلې نه کولې بلکې صحابه کرامو او د هغې زمانې چې کوم لوی علماو د هغې ځان له مستقل بطور قاضي هغې تقرر وکړلو هغې دپاره ځان له امارات جوړ کړل ځان له جیل لکه نن سبا چې موږ ته جیل دا نظام ښکاري نو دې نه مخکې د جیل تصور نه و نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې راځي چې بعضې کسانو به جرم وکړو نو هغه په مسجد نبي شریف سره کومه ځمکه وه هلته چې کومه حدود و هغې کې به ستنې پسې هغې به وتړل شو هغې به مستقل یو کور یو ځای نه و چې هغې کې هغه مجرم به پاتې کېدو عمر فاروق صاحب په مکه مکرمه کې یو کور هغه په ډېر پیسو باندې تقریبا 4000 درهم باندې واغستو او هغه جیل کې
هغې نه جیل جوړ کړو، هغې کې به مجرمان هلته پاتې کېدل. نو حضرت عمر فاروق صاحب دا کارنامه ده چې هغې عدلیه د حکمران نه بېله کړله. مخکې به حکمران او قاضي عدلیه دا به یو سړی و. نو دې مبارک دغه سلسله بدله کړه چې اوس د اسلامي حکومت چې دی هغه ډېر زیات خورېږي. ډېر علاقو کې اسلامي حکومت قایم شوی دی. تقریبا د دې په وخت کې 25 لاک مربع میل ته اسلامي حکومت رسېدلی و. دې ته چې کله خلافت ملو شو هغه وخت کې اسلامي حکومت تقریبا 12 لاک مربع میل ته رسېدلی و. او دې مبارک په خوارۍ باندې محنت باندې دا اسلامي حکومت دغه رقبه چې دغه تقریبا 25 لاک مربع میل ته رسېدلی وه. نو دې د وجې نه دې ته ډېر غټې علاقې لاسته راغلی وې. نو دې د اسلامي حکومت تقریبا 10 صوبو کې هغه تقسیم کړلو. مکه مکرمه ځان له صوبه وه، مدینه منوره ځان له وه، عراق ځان له وه، شام ځان له، او دغه خراسان او دا ټول علاقې هغې مختلف صوبو باندې مقرر کړې. هغې باندې گورنر بیل کېنولو او هغې سره قاضي هغه بیل کېنولو. دې دپاره چې گورنر خپل خدمتونه دي، خپل منډې تړي دي، او د قاضي خپل کارونه دي. صحیح. مفتي صاحب په دې به خبرې کوو. موږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. مفتي صاحب زموږ سره کال ډراپ شو. د عدلیې خبره مفتي صاحب موږ کوله. اوس که موږ وګورو په ننني وخت کې داسې خلک هم وي چې هغه د عدالت نه بهر خپل کوي او دا خبره کوي چې دغه عدالتونو کې زموږ فیصلې چې کومې دي نو هغه په وخت نه کېږي یا څه، او هغې په خپله قانون په لاس کې والي او ادا کوي. هغه وخت کې داسې څه واقعیات شوي دي؟ اصل کې د اسلامي حکومت کې چې کله قاضي صحیح طریقې سره فیصلې کوي نو چېرې هم بیا یو کس خپل لاس باندې هغه فیصله نه کوي. نو دې بنیادي وجه دا ده چې خپل لاس باندې فیصلې به هله کوي چې کله انسان د خپل عدالت نه د خپل قانون نه مایوسه شي. عمر فاروق صاحب دا نظام دومره سخت و په عدالت په حساب کې هغې عدلیه کې هغې یو لقب فاروق ځکه ورکړی شوی دی چې دې ډېر زیات فرق کوونکی و په حق او باطل کې. هغې به انصاف کوونکی و ډېر زیات. لکه یو صحابي دوی قاضي جوړ کړی او دی خلاف یو کیس رالو، یو دعوه وشوه چې عمر فاروق صاحب مبارک باندې ما دغه دعوه ده چې کله دی هغې صحابي عدالت ته ورغلو، د مدینې منورې صحابي هغه قاضي و، د مدینې منورې عدالت ته چې دی حاضر شو نو هغه جج حضرت زید دغې نامه وه، هغې جج حضرت عمر فاروق صاحب سره لږ شانتې نرمي وکړله. حضرت عمر فاروق صاحب له اضافي ځای ورکړو، کلو ځای کې کېنولو، او چې کله بیا هغې باندې قسم راغلی و عمر فاروق صاحب باندې قسم و، ځکه هغه بل مدعي سره ګواهان نه و، عمر فاروق صاحب باندې قسم و. نو هغې کې حضرت عمر فاروق صاحب سره لږ شانتې نرمي وکړله. چې کله دغه کیس ختم شو عمر فاروق صاحب هغه جج اک وخت کې برخاست کو چې ته ما سره نرمي کې، د مسلمانانو مشر سره امیر المؤمنین سره نرمي کې، نو ته بیا صحیح د فیصلې کولو صلاحیت تا کې نشته، ته چې دی ما سره نرمي کې نو سبا یو بل سره نرمي کولی شي. هغې چې دی هغه جج برخاست کو. نو مقصد دا چې عمر فاروق صاحب اول په خپل ځان باندې د عدلیې هغه قوانین لاګو کولو، هغې نه وروسته بیا په بل باندې. نو چې کله عدلیه مضبوط وي، مظلوم ته انصاف په وخت باندې ملاویږي، نو مظلوم چرې هم په خپل لاس باندې هغه خپل بدل نه اخلي. زموږ په ملک کې افسوس خبره دا ده چې حضرت عمر فاروق صاحب هغه جج چې هغې کې صلاحیت د جج نو، هغې کې نرمي وه، هغې کې د مظلوم سره مدد، هغه خبره کې لږ شانتې کمزوري کړې وه، هغه جج عمر فاروق صاحب مبارک لر کو. نو زموږ په ملک کې دغه نظام چې برابر شي چې کله جج یو غلطه فیصله وکړي، جج یو خلاف قانون فیصله وکړي، هغې دپاره سزا شي، هغه د خپل مقرره وخت نه خبره واړي. نن داسې کسان شته چې هغه دنیا نه لاړ شي، د هغې د مرګ نه وروستو بیا د هغې په حق کې فیصلې کېږي، هغه بې ګناه ثابتېږي، هغه په جیل کې هغه دنیا نه لاړ شي او وروستو بیا پته ولګي چې هغه سړی هغه بې ګناه. نو چې کله زموږ د عدلي د نظام برابر شي نو یاد ساتئ هغه مشهور قول دی چې د کفر حکومت قایم پاتې کیدی شي خو د ظلم حکومت چې دغه قایم نشي پاتې کېدی. نو حضرت عمر فاروق صاحب د اسلام دغه بنیادی عقیده چې دغه انصاف هغه نظام به قایموي نو هله به اسلامي حکومت مضبوطیږي. دې دپاره هغې مبارک عدلیې باندې ډېر زیات توجه ورکړې وه چې عدلیه مضبوط وي نو یاد ساتئ هغه معاشره، هغه حکومت، هغه خلک له هېڅوک هم شکست نشي ورکولی، هېڅوک هم شکست نشي ورکولی. بل چې کوم مفتي صاحب د هغې یو کارنامه و نو هغه د ډاګ نظام چې کوم و نو هغې بالکل د حضرت عمر فاروق صاحب دا حکومت چې دا تقریبا 25 لاک مربع میل ته رسېدلی و. نو دومره لوی حکومت هغې کې بیا خپل گورنر ته یو فیصله، یو خبر یا گورنر طرف نه د خپل علاقې یو خبر را رسولو
نو دا 25 लाख مربع میل ډېر لوی علاقه جوړیږي نو دومره لوی علاقه کې چې دا خبر ورسول کېږي او په هغې په باره کې بیا حکم ورته کېږي چې دا کار داسې وکړه نو دې دپاره بیا یو نظام ضرورت و چې هغه نظام کې بیا د امیرالمؤمنین هغه حکم هغه فیصله هغه ښکته خلکو ته ورسولی شي. دې دپاره عمر فاروق صاحب چې دی هغه ډاک نظام جوړ کړو. هغې په لږ لږ فاصله باندې دفتر جوړ کړې چې هغې کې به اس ولاړو او یو دفتر نه بل دفتر پورې به اس هغه ډېر سپیډ کې ډېر تیزۍ سره هغه خط د امیرالمؤمنین خط یا د گورنر هغه خط هغه یو دفتر نه بل دفتر ته ورسول. هلته کې بل به تیار ولاړو هغه به مزل ډېر لږ کولو خو ډېر تیزۍ سره به کولو نو دې سره به هغه کسان ستړي کېدل هم نه او یو ځای نه بل ځای ته به هغه فیصله ډېر تیزۍ سره تله. دا د حضرت عمر فاروق صاحب د موږ د معاشرې باندې د دنیا دپاره ډېر ښه یو نظام پرېښی دی چې دې سره د حکمران د خپل ماتحت چې کوم افسران دي خپل ادارې دي هغې سره رابطه مضبوطه شوه. او مفتي صاحب که لږ مخکې وروخت کې کله چې دا ټلیفونونه او دا موبایل دومره زیات عامې نه وي نو دغه شانې زموږ په علاقو کې بل هر ځای کې چې به مو دغه شی چې د مړي دغه به و یا د بل څه داسې اطلاع به وه نو خلک به هم په دغه پیدل به تلل یا په ګاړو کې به تلل څه طریقه به یې ځان له ادا کوله او هغه به ځان رسېدل او هغه حالت نن سبا بالکل د یو موبایل ته راغلل چې په دې ځای کې ناست یو ملکونو ته دغه وشي. بالکل اصل کې هغه خلک ډېر طاقتور و حوصله مضبوطه وه سفر به کولی شو. اوس موږ کمزورې خلک یو موږ دومره پیاده مزلې نه شو کولی دومره لرې پرې موږ نه شو تللی نو خدای پاک زموږ د کمزورۍ ته وکتل موږ له داسې لاره برابر کړې ده چې په خپل ځای کې ناسته باندې ټول دنیا خبر کړو چې دا واقعه داسې خبره ده. بالکل جی مفتي صاحب زموږ مشران خبره کوي زموږ تقریبا بازار چې مین کم بازار دی نو هغه اوس چې ګاډی ځي نو ګاډی تقریبا د ګنټې لار ده. دې دا مطلب شو چې پیدل خلک نن سبا که څوک ډېره خواري موکړي نو که ځي نو 3-4 غنټې کې به پیدل ورسي. هغه زموږ مشران به هماغه بازار ته تلل تیمرګره بازار چې مشهور بازار دی هغې نه به په شا باندې دغه اوړه یا وریجې یا نور څه چې وو هغه به یې راوړل خپل کلي ته به رسېدل. او زموږ چې کوم وسکول دی مفتي صاحب نو موږ یو ځل هم پیاده مطلب په خپل ژوند کې موږ پیدل نه یو تلي نو مطلب تاسو خبره چې هغه خلکو زیات دغه هم ورکړی او وخت سره سهولتونه راشي نو بس هغه ټول هغه اسانتیانې ورته راشي. مفتي صاحب موږ سره چې کوم بل دغه دی نو هغه تعلیمي مراکز او دغه شانې د استادانو تنخواګانې دغه شانې نوي خاریې آبادول وظایف مقرر کول دا شانې مختلف حضرت عمر له نور هم د هغې خدمات دي په هغې باندې به خبره کوو. خو د مې ټیم دی ګرانو کتونکو وړه شانتې دم اخلو واپس راځو موږ سره اوسئ. پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ژوند چې کوم د هغې کوم خدمات دي د یو فلاحي ریاست لپاره په هغې باندې خبرې اترې روانې دي. مفتي صاحب د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې چې کوم تعلیمي مرکزونه هغه د شان د استادانو تنخواګانې دغه شان د هغې لپاره یو نظام چې کوم هم په هغه وخت کې جوړ شوی. جی اسلام تعلیم ته ډېر زیات اهمیت ورکړی دی. مونږ چې د قرآن پاک ته وګورو ټول نه اول وحی اقرا لوستلو په باره کې راغلی ویلو په باره کې سبق ویلو په باره کې راغلی دی. نو اسلام کې تعلیم ته ډېر زیات اهمیت ورکړی دی ځکه آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو ځل جنګ بدر هغه بعضې قیدیان په دې آزاد کړي چې تاسو مسلمانانو هلکانو ته مسلمانانو بچو ته سبق وښئ لیکل لوستل وښئ تاسو آزاد نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د تعلیم نه ډېر زیات اهمیت ورکړی. دې وجې نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک دې له یو باقاعده یو ادارې شکل ورکړو باقاعده یو نظام جوړ کړو. صحابه کرام مختلف خاریو کې کېنول هغې به هغه علاقې کې خلکو ته سبق ویل هغې ته دین اسلام تعلیمات د علاقه او د ژوند تېرولو د خپل علاقې سره څه ضروري خبرې هغه ټولې خبرې به هغې ته ښودلې. هغې زمانه کې کوم کارونه که هغه د طب سره تعلق ساتله که هغه تجارت سره تعلق ساتله هغې وخت سره چې کوم ضروري خبرې وې هغه صحابه کرامو به د هغې علاقې خلکو ته هغه تعلیم ورکولو او بیا باقاعده هغې ته تنخواګانو نظام شروع کړو. دې دپاره چې دغه اسلامي تعلیمات هغه نوي نسل ته ورسي ځکه اسلام د عرب نه بهر بیا عجم ته هم خورېدو. لکه زموږ د مکران علاقه چې ده مکران او د ایران او د خراسان دغه علاقې پورې د حضرت عمر فاروق صاحب دغه خلافت کې اسلامي حکومت را رسېدلی و. نو دا ټول علاقې د عجم علاقې دي نو دې علاقې خلک د دین نه هم نابلد و اور تعلیم نه هم نابلد و. نو حضرت عمر فاروق صاحب صحابه کرامو له تنخواګانې مقرر کړې تابعین له تنخواګانې مقرر کړې. تنخواګانې مقرر کړې مفتي صاحب موږ سره یو کال دی په دې باندې خبره تر تاسو جاري ساتئ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مفتی صاحب ته سلام، تاسو ته سلام. بشیر خبرې کوم دي صحابینو. خاجي بشیر صاحب څنګه له خیریت دې څه تپوس به کول غواړئ؟ شکریہ. مفتی صاحب یو تپوس مې ذهن کې ګرځي جی جی لکه اوس څنګه دا د خلفاو وخت کې د تعلیم دا نظامونه او یا سره نور د ژوند د بودوباش چیزونه مطلب دا چې څنګه د حدیثو نه د قرآن نه او څه مطلب دا چې د اصحابو د اعمالو نه ډېر لکه د رستو چې بیا وخت تېرېږي او خاص کر زمونږ په عجمو کې نو بیا دا ډېر داسې څیزونه دي لکه مونږ ته تاسو علما او مفتیانو لکه دا سینه په سینه دا خبره را روانه ده چې یاره په یو مسلې په اړه کې داسې یو مسله نوې وخت سره پیدا شي او د هغې د قرآن او په سنت کې د هغې داسې واضح حل نه وي نو بیا د وخت هغه مفتیان او هغه چې کوم جید علما دي هغه کینی او د هغې باره کې د اجتهاد وکړي او د هغې یو حل راوباسي د شرع په رڼا کې د قرآن او د سنت په رڼا کې. اوس د دغه اجتهاد باره کې لکه زما ذهن کې دا یو خبره ګرځي چې آیا دا مثال خبره زمونږ د عجمو دا خطه شوه دې کې داسې څیزونه دي چې هغه به په عربو کې نه وي یا په یورپ کې به نه وي هغه مسایل او هغه موږ ته دلته کې پیش کېږي نو آیا دا اجتهاد چې کېږي نو دا به د هغه ریجنل یا د دې علاقې یا د دې خطې منطقې هغه علما به کینی او که نه داسې یو مرکزي د اسلامي سنټر به قایمیږي یو ځای به منتخب کېږي او د ټولې دنیا چې څومره ډېر علما دي نو هغوی به په هغې باره کې کینی او د هغې به یو حل یا یو مطلب دا ده چې یو دغه راوباسي نو صرف دې باره کې لږ دغه وکړئ چې یاره دا خطې منطقې په بنیاد هم کېدی شي او که نه دا یو یونیورسل چې کوم زموږ اسلامي امه ده هغې دپاره مطلب دا د یو سنټر یا یو مرکز دی یا یو دغه منتخب کېږي او د هغې علما به د دنیا په امه په لیول باندې به کیني او د هغې یو حل به راوباسي نو دې باره کې مهرباني وکړئ که لږ رهنمایي زموږ وکړه نو ډېره مهرباني کوي. ډېره شکریه. ډېره مننه بشیر صاحب د کال کولو. مفتي صاحب دیو ته به خو جواب ورکوي خو موږ تاسو خبره کوله چې مختلف دا لرې لرې علاقې چې وي نو دلته بیا هغې تنهاګانو مقرر کړي د هغسې نه خپل خبر جاري وساتي. حضرت عمر فاروق صاحب د تعلیم اهمیت نه هغې آګاه وو چې تعلیم سره انسان د خپل رب هم پیژني آقا کریم علیه السلام بعد تعلق مضبوطیږي او خپل دین نه انسان خبرېږي نو دې دپاره تعلیم دپاره حضرت عمر فاروق صاحب په مختلف علاقو کې صحابه کرام هغې کېنول هغې ته تنخواګانې مقرر کړې او د حضرت عمر فاروق صاحب دغه کارنامې د برکته دغه قرآن او حدیث چې دی هغه د عجمي علاقو کې دا هم خور شو زموږ په دې علاقو ته هم دغه دین راورسېدو نو یاد ساته چې کله حکمرانی انسان کوي او د دین دپاره کوي دې دپاره کې چې خلکو ته خیر ښېګړه ورسوي نو هغې اثر چې دی هغه انفرادي د کوشش نه هغه ډېر زیات وي چې حکمران بره نه کوشش کوي نو د هغې هغه لږ کوشش ډېر زیات فایده کوي. انفرادي طور باندې انسان لګیا کار کوي هغې دومره اثر نه وي څومره چې اجتماعي طور باندې او حکمران طبقه بره نه شي او کار شروع شي نو د هغې اثر بیا ښکته ډېر زیات ښه پرېوځي. نو حضرت عمر فاروق صاحب چې کله تعلیم دا نظام جوړ کړو نو د هغې بیا اثرات وروسته موږ ته داسې ښکاري چې کومې پورې حکمرانانو د تعلیم له توجه ورکړې وه او هغې له اهمیت ورکړی و نو اسلامي دنیا کې لوی لوی ساینسدانان پیدا شوي دي او چې کله بیا حکمرانانو تعلیم له شا ورکړې ده او نور شیزونو له اهمیت ورکړی دی نو بیا هغه شانتې علما نه دي پیدا شوي ځکه دغه علما بیا د خپل روزګار او د خپل د ژوند د تیرولو د خپل د بچو د خرچو پسې لګېدلي دي هغې نه بیا هغه شانتې خوارۍ په خپل دین کې نه کېږي څنګه چې هغې علما وکړي چې چا دپاره تنخوا مقرره وه هغې به خپل د روزګار طرف نه د خپل معاش طرف نه بېغم وو هغې به صرف او صرف تحقیقات او اسلام او د ساینس دپاره به هغې کوشش کولو. عمر فاروق صاحب به دا لویه کارنامه ده چې هغې د خپل زمانې علما او د هغه چې کوم دین خلکو دیني طبقه وه هغه د دغې معاش د فکر نه آزاد کړي. صحیح. مفتي صاحب که نن سبا موږ وګورو د دیني مدارس چې کوم دي د هغې 8 درجې دي هر یو خپل دغه شانې د هغې نصاب دی دغه شانې که په سکولونو کې موږ وګورو د اول نه واخله د 14 پورې چې کوم دی نو د هر یو دغه خپل نصاب وي. دا نصاب هغه وخت نه چې کوم د هغې خپل یو دغه به دغه وخت نه دا شروع شوی اصل کې د دینی تعلیم دغه نصاب چې دی دا چې اوس موجوده موږ ته کم ښکاري
دې ته درس نظامي وي. دا درس نظامي خو هغې صحابه کرام د دور نه ډېر وروسته شروع شوی دی. دا بغداد شریف نه شروع شوی دی. هلته کې مدرسه نظامیه وه، هلته نه دغه نظام راغلی دی. او دغه صحابه کرام په دور کې حضرت عمر فاروق صاحب مبارک په دور کې هغه زمانه کې چونکې عرب ماحول کې خلک ژبه عربي وه، هغې ته بیا د عربی ګرامر او د هغې چې کوم ګرامټیکل سبجیکټس دي هغې ضرورت نه و. اوس زموږ دا معاشه چونکې عجم ده نو موږ به اول د عربی ګرامر زده کړو، هغې نه وروسته بیا موږ په عربی باندې پوهېږو، هغې نه وروسته بیا موږ قرآن حدیث باندې پوهېږو. نو ځکه موږ دپاره بیا علماو چې دی دغه نصاب مقرر کړی دی چې دې دپاره به دغه ګرامر وایو، هغې نه وروسته بیا به قرآن او حدیث وایو، نو هغې نه وروسته بیا موږ به قرآن حدیث باندې پوهېږو. خو هغې صحابه کرام او د عرب ماحول کې چې کوم خلک پاتې کېدله هغې ژبه عربي وه، نو هغې دپاره صرف قرآن او حدیث هغه الفاظ د قرآن آیتونه احادیث هغه الفاظ هغه ورسول هغې دپاره کافي وو. صحیح. مفتي صاحب په دې باندې خبرې اترې زموږ جاري وي، خو دمې ټایم دی. ګرانو کتونکو پروګرام کې وړه شانتي دم اخلو، واپس راځو موږ سره اوسئ. د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ژوند په اړه د هغې د خدماتو په اړه باندې پروګرام زموږ موضوع ده. نن تاسو هم پروګرام کې موږ سره شریک کېدای شئ. مفتي صاحب بشیر صاحب د صحابۍ نه کال کړی و، هغې د اسلامي اتحاد په حوالې سره تپوس کړی و، د هغې جواب. اسلامي اتحاد دا په هره زمانه کې د نوې مسلو دپاره دا را روان دی. اسلامي تاریخ کې د هغې مخکې مثال موجود دی. اوس دې وخت کې که یو نوې مسله پیښه شي نو اوس به څه کوو، ځکه یو اسلامي حکومت نشته دی بلکې وړوکو وړوکو علاقو باندې مسلمانانو حکومتونه دي، یو مشترکه یو لوی حکومت نشته دی. نو هغې دپاره بیا علماو د عالمي سطح باندې تنظیمونه جوړ کړي دي، هغې کې علما ناست دي. که موږ وګورو نو محترم العالم الاسلامي یو تنظیم دی، نو هغه جده کې د هغې هیډ کوارټر دی. هر یو ملک کې د خپل خپل علماو د هغې تنظیمي کاروایي شته دی. ورلډ مسلم کانفرنس، نو داسې ډېر تنظیمونه شته چې هغې کې علما ناست دي. او چې یو نوې مسله پیښه شي نو هغې هغه علما بیا په هغې تنظیمونو کې د هر یو ملک نماینده پکې ناست دي، هلته کې هغه مسله پیښه شي. لکه نن سبا چې کوم اسلامي بینکنګ دی اور د سود متبادل د کمرشل بینکنګ یو متبادل نظام پکار دی، نو هغې دپاره هغې تنظیمونو کې علما کینی او هغې د هغې چې کوم کمرشل بینک کې نظام دی هغې متبادل اسلامي نظام ورکوي. نو چې کله دغه شانته یو مسلې پیښ شي نو که هغه علاقایي مسله وي د یو علاقې سره د یو ښار سره، نو هغه بیا د هغې علاقې مفتیانو او لوی علماو له ناسته پکار د هغې هغه خبره حل کړي. صحیح. مفتي صاحب خبرې اترې به زموږ جاري وي، موږ سره نور هم تپوسونه به کوو، خو موږ سره دا وخت فواد علي حیدري صاحب موجود دی. موږ به د هغې نه نعت اورو. جی فواد صاحب. فواد علي حیدري صاحب تاسو موږ سره موجود دی، بل نعت بل نه هم اورو. راځو موږ خپل پروګرام ته. مفتي صاحب د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې نوي ښاریې آبادېدل، دا هم د هغې د دغه نه شروع شوي. بالکل. هغې په دور خلافت کې د اسلامي حکومت ډېر زیات خورېدو غیر چاپېر علاقو ته، نو بیا د مسلمانانو دغه ښاریې د آبادۍ ته ډېر زیات کمی پیښېدو. هغې د وجې نه هغې بیا د نوې ښار آبادېدو اجازت هم ورکړی و. او د هغې دپاره دغه خبره چې کوم ځای کې اوبو، کوم ځای کې د ژوند دغه سهولیات هغه برابر وي، نو هغې علاقې طرف ته د نوې آبادۍ د جوړېدو اجازت ورکړی و. نو دې سره د خلکو معیشت، د خلکو چې کوم روزګار هغه هم سیوا کېدو، ځکه چې کوم ځای کې ښار آباد شي نو هلته کې د غیر چاپېر خلکو د کاروبار روزګار هلته کې تګ راتګ هغې ته آسان وي، نو تجارت هم هغې خلکو ته آسان وي. موږ ګورو چې نن سبا کوم ځای کې یو پروګرام وي، کوم ځای کې یو اجتماع وي، کوم ځای کې یو خلکو راجمع کېدل وي، نو هلته کې خلک سموسې پکوړې او شربت والا هغې راشي، هلته کې خپل هغه روزګار یو لاره روان کړي. نو وجه دا چې کوم ځای کې خلک ډېري، هلته کې د خلکو ته ضرورت هم ډېري، حاجات هم ډېري، نو هلته کې د خلکو د روزګار لارې کلو شي. نو حضرت عمر فاروق صاحب دغې طرف ته خیال وکړو چې نوې ښاري آباد شي، نو نوې ښاري سره به غیر چاپېر کوم بانډو کې، کوم وړوکو کلو کې خلک پاتې کېږي، هغې ته به د خپل د فصل او د خپل چې کوم ضروریات دي هغې به ډېر ښه قیمت میلو شي. صحیح. بل مفتي صاحب هغې چې کوم ونو وظایف هم مقررول شروع کړي و د هغې په دور خلافت؟
جی د حضرت عمر فاروق صاحب د اسلامي فلاحي ریاست یو اهم کارنامه هغه د خلکو دپاره وظایف مقررولو. هغې مبارک ته به د اسلامي حکومت د لاندې څومره خاریې وې څومره علاقې وې هغې نه به زکات پیسې هم راتلې، هلته به سرسایې پیسې به هم راتلې، دغه شانتې د مالیه به هم راتله، د فصلونو چې کوم عشر و هغه به هم راتلو. دغه شانتې د اسلامي حکومت هغه بیت المال ته به مال ډېر زیات راتلو. لکه یو ځل حضرت یو صحابي یمن نه تقریبا 5 لاک او یو روایت کې راځي 8 لاک درهم راولېږل. نو 8 لاک درهم عمر فاروق صاحب دور کې دا ټول نه لوی دولت و چې هغه بیت المال ته راغلو. عمر فاروق صاحب ټوله شپه خوب نه ورتلو. نو بیبي ته نه تپوس وکړو تاسو له خوب ولې نه راځي؟ وي ما له خوب ځکه نه راځي چې دومره لوی دولت ماله راغلی دی، اوس دا به اوس حقدار ته رسول دا یو زما ذمهواري ده. نو هغې بیا خپل شورا سره مشوره وکړه چې دا پیسې به اوس څنګه لګو. نو هغې دپاره بیا دغه مشوره وشوه چې یو رجسټر به جوړ کړي شي، هغې کې به د هر علاقې غریبانانو، مستحقینو، بوډاګانو، بېروزګارو او چې کوم ماشومان پیدا کیږي د هغې ټول ریکارډ به ساتل کیږي. او هر یو بېروزګار ته، هر یو کمزوري ته، بوډا ته، کومه کونډه ده او کوم ماشوم پیدا کیږي هغې به پکې نامه لیکلې وي، هغې ته هغې نه پیسې ورکولی کیږي. نو دغه نظام حضرت عمر فاروق صاحب په خپل دور کې شروع کو چې بېروزګار سړي ته به الاونس میلاوېده، ماشوم به پیدا شو د هغې وظیفه د هغې الاونس به شروع شو. دې دپاره چې خلکو معیشت مضبوط وي، خلک د کور نه مضبوط وي، نو هغې بیا په معاشره کې روانې، فساد، اغلاګانې او دا کارونه بیا نه کوي. صحیح. مفتي صاحب تاسو دغه خبره وکړه چې کوم د زکات نظام موږ که نن سبا وګورو په هر ځای کې چې کوم د هغې لپاره کمیټیانې مقرر شوي او خپل چې کوم حکومت ته سیډ نه کوم دغه راځي او هغه بیا خلکو باندې تقسیموي. دغه څوک چې تقسیموي مفتي صاحب دغو ته تاسو څه پیغام ورکوئ؟ ځکه چې په دې کې موږ اکثر وینو چې په دې کې داسې خلک وي چې هغې حقدار یا وي نه وي او کوم چې حقدار وي هغې پاتې شي که نه، او حقدار ته ونه رسي. او تاسو څنګه خبره وکړه چې حضرت عمر صاحب هغه ټوله شپه خوب نه وکړی صرف دې وجې نه چې دا حقدار ته رسېدی شي که نه. نن سبا خو د هر چا سره الحمدلله د هر چا خپله ګزاره کېږي، څوک هم دومره دغه نه دي، بیا چې دوی ذمهواري چاته واله شي دغه ذمهوار کس لپاره تاسو پیغام؟ جی بالکل، زموږ په علاقو کې زکات کمیټې مشران جوړ شوي وي، دغه شانته سکولونو ته، کالجونو ته سکالرشپس راځي سټوډنټانو دپاره. نو هغې کې چې کوم اهل کسان دي ای کمیټې کسان له هم پکار دي چې اهل کس دپاره هغه سکالرشپ او زکات هغه چې کوم پیسې دي هغه منظوري شي. ځکه که چېرې نن دی هغه د خپل رشتهدار له، خپل ملګري له او خپل خپلوانو له او هغه کسان له چې کوم حقدار نه دي او د تعلق د وجې نه یا د رشوت د وجې نه حقدار له حق ورکو، ناحقه ته هغه پیسې ورکړې شوې، حقدار ته نه پاتې شو، نو یاد ساتئ سبا قیامت پر ورځ باندې به دغه خلکو لاس وي، دغه خلکو ګریبان به وي. نو دغه یو ذمهواري ده، ذمهواري چې ده هغه سړي له هغه اصل پکار دي چې کوم سړی پوهېږي زه دا ذمهواري سر ته رسولی شم. که چېرې ده پوهېږي چې مانه پکې کمې زیاتې کېږي یا مانه پکې چا حق تلفي کېږي، حقدار ته به حق نشم رسولی، نو بیا هغه ذمهواري هغه اصل نه دی پکار. عمر فاروق صاحب مبارک په باره کې راځي، هغه مبارک فرمایي که چېرې د فرات د سیند په غاړه باندې چې ته بیزه هغه هم د لوږې نه مړه شوه، نو زه به هغې ذمهوار یم، زه به د هغې جواب ورکوم. هغې مبارک به دومره احتیاط نه کار اخیستله. نو بیا چې د چا امانت انسان سره شي، یو سړی ذمهوار شو، هغه امانت حقدار ته، نو یاد ساتئ دغه امانت کې خیانت رالو، دغه زکات کمیټې مشر یا دغه چې کوم سکول کې، کالج کې، یونیورسټۍ کې د سکالرشپ د چا په انډر کې دی، هغه خلک به دا دنیا هم ځان نه خرابه کړه، ځکه چې د بل سړي خیرې به اخلي او آخرت کې قبر کې به هم حساب ورکوي، آخرت کې به هم حساب ورکوي. او د دنیا هغه لږ مال چې هغه دنیا کې انسان نه پاتې کېږي، دې دپاره خپله دنیا هم خرابه کړه، قبر هم خراب کړه، آخرت هم ځان نه خراب. صحیح. مفتي صاحب بل چې کوم د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې د هغې یو خاصه وه، هغه خپله احتساب او د نورو احتساب چې کوم د هغې مقرر شوي خلکو په دې باندې به خبره کوو. خو دمې ټیم دی ګرانو کتونکو، پروګرام کې وړه شان دم اخلو، واپس راځو موږ سره اوسئ. پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو، خبرې اترې زموږ روانې دي. مفتي صاحب چې کوم د حضرت عمر رضی الله عنه د هغې کوم خدمات دي د فلاحي ریاست د قیام لپاره او د هغې لپاره چې هغې کوم مختلف عملونه کړي دي، هغې کوم مختلف اصلاحات راوړي دي، د هغې باندې خبرې اترې روانې دي. مفتي صاحب د هغې چې کوم بل یو دغه هغه احتساب و چې په خپله هم د احتساب به هغه ډېر زیات قایل و، د نورو احتساب چې کوم و. جی حضرت عمر فاروق صاحب دا یو کارنامه وه چې هغې
ټول ناول خو خپل ځان خو به هر چا احتساب ته وړاندې کولو سیدنا ابوبکر صدیق صاحب هم حضرت عمر فاروق صاحب هم او ورسره دی بیا د بل سړي احتساب هم کولو خپل احتساب به شروع ځان نه کولو او بیا چې کوم سړی به گورنر مقرر کېدو قاضي مقرر کېدو هغه ته به یو سرکاري عہده ملاوېده نو هغې به مخکې نه سرکاري عہدې په وخت کې د هغه د مال دولت د هغه څه اساسجات دي د هغه څومره قیمتي اشیا دي هغه به ولیکل او بیا چې کله به هغه سرکاري عہده ورته میلاو شو هغې نه وروستو څه موده به پکې تېره شوه حج ورځې به راغلې حج په موقع باندې به هغه مبارک به بیا د هغه په اساسجاتو باندې د هغه په مال دولت هغه څه څومره څه دي په هغې باندې نظر واچولو که هغې کې به دومره اضافه شوې وه چې هغې د څومره زیاته اضافه وه د څومره امکان وه د هغې نه زیاته اضافه وه نو دوی به هغې نه تپوس کوو چې تاسو دومره پیسې کم دی نه راغلې او که صحیح جواب ورنه کړی شو نو هغې به بیا هغه عهدهدار معطوله کولو نو ټول ناول به هغې خپل ځان احتساب ته داسې پیش کړی دی چې یو ځل دوی جمعې په ورځ باندې خطبه ورکوله یا یو عام موقع وه خو منبر باندې دوی ناست خطبه ورکوله دغه وخت یو کس دا خبره وکړله چې ای عمر فاروق تاسو چې کومې جامې اچولې دي دا د بیت المال جامې دي دغه بیت المال نه ما ته هم جامې ملو شوي دا ناس کسان ته هم جامې ملو شوي دي نو ستاسو باډي ستاسو دا جسم ستاسو دا بدن دا د عام انسان نه لوی دی نو تاسو به جامې زیاتې اغوستې ځکه ستاسو جامې ته نه پوره شوي دي او زموږ جامې موږ له تاسو کمې راکړي ځان دپاره تاسو جامې زیاتې اغوستې دي نو عمر فاروق صاحب په هغې مجلس کې دا منبر نه راکوز شو او دا وفرمایل که چېرې ما د دغې سړي جواب ور نه کړی شو زه به چېرې هم ټول عمر دپاره د منبر باندې بیا نه کښېنم او بیا منبر نه لاندې نه خپل زوی عبدالله بن عمر ته آواز وکړو چې دغې خبرې وضاحت وکړه دا خبره څنګه ده نو عبدالله بن عمر صاحب د ټول خلکو به مخکې پاسېدو د دې خبرې وضاحت وکړو چې څومره کپړه هر یو عام مسلمان ته ملو شوې ده عمر فاروق صاحب دومره کپړه په خپله ځان دپاره هم اغوستې ده خو چونکې د دې هغې کپړې نه خپلې کپړې نه برابرېدې نو ما وله خپله کپړه ورکړه هغه بیا دوی خپلې کپړې سره یو ځای کړه ځان دپاره جامې برابرې کړي دي دوی ځان دپاره بیت المال نه سوایي جامې د عام انسان نه زیاتې نه دي اغوستې څومره یو عام انسان ته ملو شوي دي هغه دوی هم اغوستې دي یو بل موقع باندې دوی مباره دا وفرمایله چې ای خلکو تاسو نن سبا نکاحونه تړوئ نکاحونه تړلو په وخت کې تاسو ډېر زیات مهر ورکوئ ښځو له نو تاسو داسې مه کوئ بعضې خلکو بیا دومره مهر وس کېږي نه کېږي دومره طاقت به نو نو تاسو مهرونه ډېر زیات مه ورکوئ نو دوی مبارک چې دا خبره وکړله یو زنانه پکې پاسېده او هغې وویل چې ای عمر فاروق تاسو خبره صحیح ونه کړله ستاسو دا خبره غلطه ده عمر فاروق فرمایل څنګه غلطه ده نو هغې ښځې ورته وویل چې قرآن پاک کې رب ذوالجلال فرمایي که چېرې تاسو یو ښځې له د یو ډېرې د سرو زرو ورکړي وي او بیا ولا طلاق ورکوي نو هغه ډېرې به بیا واپس نه اخلي نو د ښځې وویل چې دې نه پته لګي که مهر کې ډېر زیات سره زر ورکړي وي نو دا هم قرآن کې جایز دي نو تاسو بیا څنګه خلک منې کوئ چې مهر چې دی هغه ډېر غټ مهر مه ورکوئ نو عمر فاروق صاحب مبارک هغې وخت کې وفرمایل چې عمر فاروق خبره غلطه وکړه د ښځې خبره چې دغه ټیک ده نو مقصد دا چې عمر فاروق صاحب اول خپل ځان احتساب ته پیش کړی دی هغې نه وروستو بیا هغې د هر یو گورنر کال کې حج موقع باندې هغې به حج په موقع کې حاضر وو خلکو ته به ووایي چې تاسو پاسې تاسو خپل گورنر نه څه شکایت وي څه خبرې تاسو ماته کولی شئ نو کوم گورنر نه به هغې څه خبره وه شکایت و څه خبره وه هغې به دغې تحقیقات کول هغې نه وروستو بیا هغه شانتې فیصلې کول صحیح او مفتي صاحب تاسو صادر خبره وکړه داسې چې یو عام خلک عام یو سړي ته څومره صادر میلاوېدو یا کپړې دومره به چې کوم دغه هغه ته میلاوېدو چې کوم خلیفه و دا شانې یو خلیفه ته دومره حق هم نه حاصل چې هغه مطلب صرف ځان لپاره دومره کپړه د خپل لغه نه وایي نن سبا خو موږ وګورو نو ډېر زیات خلک چې کوم ډېر زیات دا کوي بهرحال په دې باندې مفتي صاحب تاسو جواب راکوئ خو موږ سره دا وخت یو کالر دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څنګه بالکل خیریت دی رورجان موږ سره څوک دي زه فضل ربي خبرې کوم د نزاک روډ ته شاور جی فضل ربي صاحب څنګه طبیعت ښه دی الحمدلله ستاسو دعاګانې دي مفتي صاحب نه که څه تپوس کول غواړئ مفتي صاحب ته سلامونه کوم تا ته کوم ټول کارکونانو ته سلامونه وایم وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته تاسو خیر دي خیر الحمدلله خدای پاک فضل دی شکر دی بس ما یې مفتي صاحب نه یو تپوس وکړم جی جی شریعت رڼا کې جواب راکړي چې دا یو سړی هغه د کال زکات مفتي صاحب هغه زکات پوره زکات وباسي هغه زکات لکه یو زنانه او د واحده وي او د اختر نه بعد لکه د روژې نه پس د اختر نه بعد واجب زکات و درې میاشتې هغه زکات چې دغې واجله
دا تاسو کومه ډیره د تفصیل سره مهرباني وکړئ جواب راکړئ ډیره مهرباني صحیح ده ډیره مننه ډیره مهرباني د کال کولو مفتي صاحب تاسو جواب درکړي حاجي مفتي صاحب هغه زما تپوس دا چې یو خلیفه ته دومره حق هم نه حاصل چې هغه د یو صرف خپل کپړه د نور خلکو نه لږ زیاتوالی اصل کې انصاف چې دی هغه د اسلام بنیادی احکاماتو کې یو حکم دی او عمر فاروق صاحب انصاف نه ډېر زیات کار اغوستو نو هغې به ټول ناول خپل ځان باندې انصاف کولو بیا خپل کور والو باندې هغې نه بیا نور خلکو باندې نو خبره داسې ده چې امیر المؤمنین یا خلیفة المسلمین یا د مسلمانانو مشر هغه بیت المال نه دغه شیزونه خپل ځان دپاره نشي اغوستی ځکه چې بیت المال څنګه د مشر دی دغه شانته د ملک د یو عام انسان هم دی دغه مشر شده صرف دغه یو چوکیدار دی دغه یو ذمہوار دی دغه یو چلونکی دی دغه صرف انتظام لرونکی دی نور بطور حکمران هغې ته د نور خلکو نه زیات حق نشته چې د نور خلکو له هغې نه کم ورکړي په خپله زیات اخلي تنخواه یو بیل شیز دی یاد ساتئ چې تنخواه مقررول هغه یو بیل شیز دی تنخواه کې د اسلامي حکومت کې دا اجازت شته چې د یو کس دپاره یو شانتې مقرر شي بل دپاره بل شانتې مقرر شي دی کې اسلام اجازت ورکوي لکه دغه حضرت عمر فاروق صاحب دور خلافت کې داسې کسان وو چې د آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام بعد د خاندان وو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت عبدالله بن عباس صاحب او د نبی صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوسی مبارکان حسنین کریمین حضرت علی صاحب مبارک د دې مبارکانو هغه چې کوم وظایف وو دې دپاره چې کوم میاشتې پیسې مقرر وې هغه د نور خلکو نه زیاتې وې ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خاندان خلک وو او بیا دې د خپل زوی هغه وظیفه د اهل بیتو د وظیفې نه کمه ساتلې وه دغه شان نور صحابه کرام چې کوم جنگ بدر کې حاضر وو هغې ته بدري صحابي وایي د هغې وظیفې به د نور صحابه کرامو نه چې کوم وروستو اسلام راوړی د هغې نه به کم وو جنگ بدر والا زیات وظیفه او نور صحابه کرام چې وروستو اسلام قبول کړی هغې هغه وظیفه به کمه وه نو دغه شانتې فرق انسان ساتلی شي یو تنخواه یو عمره بل تنخواه بل عمره خو دا نشي کولی چې بیت المال خپل مال وګڼي او هغه څنګه انسان خپل مال استعمالي دغه شانتې استعمال اجازه اسلام نه صحیح مفتی صاحب موږ سره یو بل کلر دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم سلام جی څوک دی موږ سره زه میسز افضل خبرې کوم د پېښور نه د مولانا صاحب نه مې تپوس کولو جی جی چې دا د ټوبیکو کمپني نه ده دی کې دا جوب کول چې دي نو دا څنګه دي لږ تپوس دوباره وکړئ ما خو ما ته پلیز لږ جواب راکړئ دلته د بجلي نشته که نه چې موږ راته جواب راکړئ که نه جی جی دا ټوبیکو کمپني نه ده ټوبیکو کمپني دې کې جواب کول چې دي نو دا جایز دي که نه دي صحیح دی ټیک شو تاسو پروګرام اورئ مفتي صاحب به تاسو جواب درکړي ټیک شو مفتي صاحب وایي چې زموږ د بجلۍ مسله ده نو که دا جواب راله راکړي جی ټوبیکو کمپنی دا تمباکو پکې پخې جوړېږي او هغه بیا خرڅېږي سګرټ ته بعض علماء مکروه ویلي دي چې لکه دا انسان په دې باندې چې کله خوله کې بوی وي نو مونځ ورسره مکروه کېږي او دغه پیسو زیاده صحت ته نقصان دی دې نه ځان ساتل پکار دی که بله نوکري نه میلاویږي نو هغه پر ټوبیکو کمپنۍ کې د نوکري وکړي چې کله هغې نه بیا بهر بله کمپنۍ کې نوکري میلو شي نو بیا د هغه نوکري وکړي که بلکل بېروزګاره دی نو بیا ټوبیکو کمپنۍ کې نوکري کولی شي او که چېرې بل دی کې نوکري میلاویږي نو بیا به هغه نوکري پرېږدي صحیح مفتي صاحب یو دوه سوالونه نور هم دي دې جواب هم که مختصر تاسو ورکړئ د بردیر نه د علي مور تپوس کړی دی چې د ټي وي پروګرام زه ګورم د هغې دوران وظیفه کول دا څنګه دي اصل کې وظیفه چې دا د دې اصل دا دی چې دا د یاد الهي دی خدای پاک یادول دی دا صرف تسبیح اړول نه دی چې انسان تسبیح دې کې کوي او سترګې یا ذهن یا سوچ بل ځای کې ګرځي را ګرځي نو تسبیح دا ذکر داسې وخت کې کول پکار دی چې انسان ورته فارغ ناست وي او متوجه وي الله جل شانو سره او دغه ذکر به طور یاد الهي خدای پاک یادنې دپاره وکړي چې زه خدای پاک سره خبرې کوم زه خدای پاک سره هم کلام کېږم په دې نیت باندې کول پکار دی هغه صرف تعداد پوره کول نه دي نو ځکه انسان وظیفه داسې وکړي چې کله انسان نور کار نه کوي صرف او صرف هغه الله جل شانو ذکر طرف ته متوجه وي نو بیا د ذکر برکات پوره میلاویږي او که انسان دغه وخت کې یو جایز پروګرام ګوري هغې کې څه ناجایز نه نو هغه وخت کې ذکر کوي خولې باندې او سترګو باندې هغه پروګرام طرف ته دیني معلومات حاصلوي نو بیا هم ذکر صحیح ده ثواب به میلاویږي خو هغه برکات ورته کم میلاویږي برکات کم میلاویږي بل فضل ربي صاحب چې کوم تپوس کړی مفتي صاحب زه پسې زیات پوه نه شوم زکات په حوالې سره هغې تپوس کړی دې زکات په باره کې تپوس وکړو چې خاندان کې یو زنانه ده د هغې واده دی 2-3 میاشتې
پس آیا هغې ته زکات ایسارول څنګه دي. نو یاد ساتئ چې دا خبره مونږ بار بار د پروګرامونو کې وکړه چې زکات ټول نه اول حقدار هغه خپل رشته دار دي، خپل ورور دی، خپل خور ده، خوری دی، ماما دی، تره دی، تره زامن دي، خپلوان دي، ټول نه اول نږدې خپلوان دي. نو که چېرې هغوی دغه شانتې واده را روان دی، هغوی ضرورتمند دي، حاجتمند دي، یا هغه ماشومه یتیمه ده، غریبانان دي، نو هغوی دپاره زکات ایسارول شي، هغوی له ورکولو دا بالکل ټیک ته دی کې څه ګناه نشته. دا صحیح ثواب کار دی. صحیح. مفتی صاحب سره یو بل کالر دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جی؟ خیر بالکل خیریت دی. روزانه څوک؟ عمر انګونه. عمر د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ انګونه. جی عمر بھائی څه تپوس به کوئ؟ مو تاسو دا کوم مفتي څنګه چې دا ټي وي کې ذکر کوي دا څنګه دي؟ څنګه تاسو لږ بیا وایئ؟ هغه چې ټي وي کې ذکر کوي کنه مفتی صاحب تاسو پوه شوئ؟ تاسو لږ دا خبره لږ په اسان الفاظو کې وکړئ، تاسو په سوال باندې موږ پوه نه شو. ټي وي کې ذکر کوي دا څنګه خیر نه صحیح. عمر تاسو بدیو مفتی صاحب دغه اواز صحیح نه راتلو. بهرحال مفتی صاحب موږ به راځو خپل چې کوم موږ بل یو بل دغه چې د هغې حضرت عمر رضی الله په دور کې چې کوم د انساني حقوق او بیا کم د زناورو حقوق په اړه باندې هغې. جی حضرت عمر فاروق صاحب انساني حقوق خیال دومره ساتلی دی چې هر ضرورتمند له هغې وظایف مقرر کړي دي، د هغې د معاشي تحفظ کړی دی. دغه شانته یو پیر عمر فاروق صاحب سره ملاقات له یو کس بهر نه راغلی و او هغه د ښار سره نږدې خیمه واچوله چې زه به سهار له زه به عمر فاروق صاحب سره ملاوېږم، خپل دغه مشکل به وړاندې کوم. نو هغه ښار نه بهر خیمه اچولې وه چې سهار شي زه به بیا هغې سره ملاقات وکړم. عمر فاروق صاحب دا عادت و چې هغې به شپې وتله او د خپل رعایا د خپل خلکو هغه تپوس به یې کولو. نو د دې مبارک چې کله بهر راووتو ګوري چې یو خیمه د هغې نه رڼا خیږي، دې چې نږدې ورغی تپوس کړي دي، نو هغوی د مسافر یم او راغلی یم امیرالمؤمنین سره ملاقات کوم. او د هغې سړي هغه زنانه هغه د ماشومانو بیماره وه، هغې ته تکلیف و. عمر فاروق صاحب مبارک خبر شو، واپس راله کور ته خپله بیبي ته وی چې ته د ثواب ګټل غواړې، رب الجلال راضي کول غواړې، ویشي که تاسو حکم یې څه خبرئ نو ویشي ما سره راشه، دغه شان زنانه د هغې ته حاجت دی، کور نه د خوراک او څومره ضرورت سامان دی د واخله. نو دا چې کله هغې ځان سره واغستل عمر فاروق صاحب خپله بیبي هغه چې کوم خاتون اول وه هغه ځان سره روان کړه، د امیرالمؤمنین خپله ښځه ځان سره روان کړه او د هغې ښځې هغې سخت وخت کې په کار راله. او چې کله بیا ماشوم پیدا شو نو هغې بیبي وفرمایل چې ای امیرالمؤمنین خاوند ته خبر وکړه چې ستا زوی شوی دی. نو چې هغې خاوند دا خبر وکړه چې د امیرالمؤمنین صاحب دی هغه ډېر وجرېدو چې ما له به اوس سزا راکوي چې نیمه شپه کې ما د هغې بیبي نه کار واغستو. عمر فاروق صاحب له مې تکلیف ورکړو. عمر فاروق صاحب فرمایل چې یریږه ما دا ستا حق و او ستاسو خدمت ایثار راشه هغه کار هم درله وکړم. نو هغوی په خپله د انسانیت خیال ساتلو، په خپله ځان سره خوراک وړلو، د هغې ضرورت پوره کړلو. او دغه شانته انسان سره سره هغوی د زناورو خیال به هم ساتلو. یو ځل هغې مبارک یو کس ولیدو چې هغه په اوښ باندې ډېر زیات سامان ایښی دی، د هغه د طاقت نه زیات سامان ایښی دی. هغې مبارک هغې مالک له سزا ورکړله چې ته د اوښ باندې ولې ظلم کې، د باندې دومره سامان اچولی چې هغه دی وړی نه شي. نو هغې مبارک د هغې اوښ مالک له په ډېر سامان اچولو باندې هغه سزا ورکړله. نن موږ خپل کلي علاقه کې ګورو چې پېښور ښار کې او مختلف ځایونو کې ګورو چې خلک اسونو باندې بوجې د سیمټو د اوړو دغه سامان ایښي او هغه اس چې دی کله کله روډ باندې هغه غزار شي او هغه یا هغه خر چې دی هغه په اوښ سامان نشي وړی او هغه هلته کې خوږ راخوږ شي او وهیم خلک وخیم. نو دغې خبرې عمر فاروق مبارک مخکې نه غم کړی چې عمر فاروق مبارک دا تعلیم ورکړ چې تاسو سره دغه زناور دا د خدای پاک مال دی، څنګه تاسو په خپل ځان باندې ډېر مال نشي پورته کولی نو په دې باندې به هم تاسو دومره سامان نه اچوئ چې هغه دې نشي پورته کولی. نو عمر فاروق مبارک د انسان سره سره زناورو خیال هم ساتلی دی. زناورو خیال هم ساتلی. مفتی صاحب زو فواد علي حیدري صاحب طرف ته او د هغې نه به بل نعت اورو. الله سبحان الله جزاک الله. ښه جي مفتی صاحب د سټریټ لایټ خبر به هم کوو چې د حضرت عمر له په دور کې چې کوم سټریټ لایټ دي د هغې افتدا هم شوې وه، خو موږ سره پروګرام کې د مې ټیم د ګران کتونکو وړه شان دماغ واپس راځو موږ سره اوسئ. پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. مفتی صاحب د سټریټ لایټ په حوالې سره موږ د پروګرام مخکې خبره کوله، حضرت عمر له په دور کې دغه
جی حضرت عمر فاروق صاحب د لایټینګ تنظیم ته ډېر توجه ورکړله، جماعتونو کې ډیوې بلول او د هغې تنظام دی کړی جماعت کې رڼا وي، او دغه شانته بیا چې کومې لارې دي چې هغې باندې تجارتي قافلې ځي راځي یا خلک په هغې باندې سفر کوي، نو هغې غټو لارو په غاړه باندې هم دوی د رڼا تنظام کړی وه. دې دپاره چې خلک په شپه کې سفر کوي نو هغې ته د ځناورو نه یا د غلو نه د هغې نه حفاظت وي، نو دې دپاره هغې دغه تنظام کړی. او نن مونږ د هغې هغه جدید شکل ګورو چې کومې غټې لارې وي، حکومت هغې په غاړه باندې سټریټ لایټس لګولي دي او سولر لایټس روتی دي هغه لګولي دي. نو دا ټول چې دی د هغې هغه تصور او د هغې هغه یوه لاره چې روانه کړې وه، شروع کړې وه، هغه سیدنا عمر فاروق صاحب کړې وه. نو د خلکو د خیر ښېګړې د فلاحي ریاست ډېر کارونه چې نن موږ ته په معاشره کې ښکاري، د هغې ډېر کارونو هغه شروع چې د هغه سیدنا عمر فاروق صاحب مبارک کړی وه. مفتي صاحب لږ د هغې د فتوحاتو په حوالې سره خبر وکړي. جی فتوحات سیدنا عمر فاروق صاحب چې په خپل ژوند کې تقریبا 10 کاله او 6 میاشتې او 4 ورځې تقریبا دی د خلافت دغه ذمهواري سرته رسولې ده. نو د 10 کاله 6 میاشتې 4 ورځو کې تقریبا دی مبارک څه د پاسه 12 لاک مربع میل نه زیات علاقه چې دی په لاس باندې دی په کوشش باندې دی په منډه تړه باندې هغه فتح شوې ده. نو دا ته یو ورځ کې څه د پاسه 300 میل نه زیات جوړیږي، 300 مربع میل نه زیات په یو ورځ کې دی دغه علاقه د دې هغه لښکرو فتح کړې ده. خو هغه به صرف علاقه نه فتح کېده، هغه علاقې سره سره د خلکو غزرونه به فتح کېدل. الکسندر چې کوم لوی بادشاه تیر شوی دی هغې نه وروستو 5 کالو پورې دغه حکومت قایم او بیا هغه ختم شو. خو دا د عمر فاروق صاحب مبارک یو برکت دی چې کم علاقې هغې په خپل ژوند کې فتح کړې وي، نن هم هغه علاقو کې اسلامي حکومت قایم دی، لکه خراسان، ایران او دغه زموږ د مکرانو پورې دغه حکومت راغلی او نن هم هلته کې الحمدلله مسلمانان پاتې کیږي او د مسلمانانو حکومت دی. نو عمر فاروق صاحب په هغې فتوحاتو کې یو لوی فتح چې د بیت المقدس شریف فتح وه. بیت المقدس شریف چې اول ځل باندې اسلامي دور کې د نبی علیه الصلوة والسلام په امت کې فتح شوی دی، نو هغه هم د سیدنا عمر فاروق صاحب مبارک په لاس باندې فتح شوی دی. ایران فتح شوی دی، دلته کې چې کوم فارس هغه حکومت و هغه د سیدنا عمر فاروق صاحب مبارک په لاس باندې، او د چې کوم کسرا حکومت و د هغې علاقې ډېر علاقې چې کوم د هغې زمانې هغې خلکو سره وي، عیسایانو سره وي، هغه هم د سیدنا عمر فاروق صاحب مبارک په لاس باندې ډېر علاقې فتح شوي دي. مفتي صاحب تاسو مخکې هم خبره وکړه چې حضرت عمر رضی الله په دور کې چې کوم تعلیمي مرکزونه د هغې آبادېدل شروع شول، نو په هغې کې بیا خاص کر زنانه او تعلیم چې کوم و، نو په هغه وخت کې د زنانه او تعلیم ته څومره اهمیت ورکړی شوی، ځکه چې د حدیث شریف مفهوم دی چې د تعلیم حاصلول چې کوم دي نو هغه زنانه او نارینه دواړو باندې فرض دي. نو هغه وخت کې د دې زنانو د تعلیم څه صورتحال و؟ بالکل اسلام اول کې ما خبرو کې چې تعلیم له ډېر اهمیت ورکړی دی، او د آقا کریم علیه الصلوة والسلام په ژوند کې صحابیاتو په هم نبی علیه الصلوة والسلام باندې نه علم حاصلولو، صحابیاتو ته هم نبی علیه الصلوة والسلام به آواز او نصیحت کولو، هغې دپاره ځان له ورځ مقرره وه، هغه ورځ باندې مبارک زنانو ته تعلیم ورکولو. نو زنانو تعلیم د نبی علیه الصلوة والسلام باندې ژوند نه را روان دی، هغې مبارک چې کله دنیا نه پرده وکړه نو وروسته بیا ام المؤمنین سیده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکې هغې به هم درس کولو، هغې به هم زنانو ته هم درس کولو، او پرده به منځ کې لګېدلې وه، پردې نه اخوا به هغې نارینه ته به هم درس کولو، نارینه به هغې نه مسلې تپوس کولو، دوی مبارکې به پردې نه اخوا جواب ورکولو. دا پرده دې خبرې طرف ته اشاره ده چې اسلام تعلیم خلاف نه دی، خو تعلیم کې یو پرده پکار ده، یو ستر پکار دی، یو حد پکار دی. اوس زموږ دا زنانه زموږ په معاشره کې کوم زموږ کلي زنانه دي، زموږ د شکم کلي اوسېږي، هغې ستر پرده ډېر زیات اهتمام کوي. نو زموږ دغې زنانو ته په ژوند کې خامخا د ماشوم د ولادت او دغې مسلو کې د ډاکټر ضرورت پیښیږي. صحیح دا یو جی بالکل. او بیا خاص کر مفتي صاحب ډاکټر دغه موږ وکړو نو بیا خو موږ زموږ بیا د کلو خبره که موږ وکړو نو موږ وایو چې موږ ډاکټر له لاړ شو نو چې زموږ د زنانه علاج چې کوم دی نو هغه زنانه ډاکټر وکړي، خو د هغې دپاره بیا که موږ دغه تعلیم نو هغې ته موږ هغه شان توجه نه ورکوو. نو ما دغه خبره کوله چې دغه زنانو ته د ماشوم او د هغې د چې کوم ولادت دغه مرحله ده، دې کې د زنانه ډاکټر د تربیت او د هغې د رهنمایي د هغې د علاج ضرورت دی. نو چې کله د هلته کې زنانو ته ضرورت او حاجت پیښ شوی ده، نو اسلام دې خو به اجازت ورکوي چې خپلې لوریانو باندې سبق ووایي چې هغه سبا نرس شي، هغه سبا د زنانه علاج کولی شي، هغه سبا ګایناکولوژیست شي، هغه د زنانه علاج کولی شي. نو کوم ځای کې د زنانو د تعلیم ضرورت دی معاشرې ته خلکو ته، نو هغه تعلیم په زنانو باندې کول پکار دی. خو چې کوم ځای کې زنانو ضرورت نشته هغه تعلیم هغې باندې نه کول پکار. اوس انجینرینګ دی، انجینرینګ روډ سره
کار ساتي. اوس دلته کې د زنانو په ځای باندې صرف نارینه دغه تعلیم حاصل کی اور دا گایناکولوژسٹ دي دا د زنانو ضرورت دی دلته کې اوس نارینه رانه شو زنانه دغه تعلیم حاصل کی نو چې دغه شانت انسان کم ځکه ضرورت دی هغه حاجت د لپاره زنانه مخې ته تعلیم ورکړي نو دا ډېره خبره ده. صحیح مفتي صاحب بیا موږ د انجینیرینګ د زنانو خبرو کوو پای کې لکه مطلب داسې ډېر دغه شته سافټویر انجینیرینګ دی دغه نور انجینیرینګ یو مختلف شعبې دي چې پای کې مطلب هغه په دفترونو کې ناشته شي یو هغه په خپل کور کې هم کې ناشته شي. بالکل خپل کور کې په خپل کور کې وي افیسز دا سی وی چې هغه کې هغه پرده کیږي او پرده کې خپل کار کوي نو اسلام دغه شانته کار نه انسان له اجازه ورکړي زنانو له اجازه ورکړي چې په 70 پرده کې وي او دغه کار شته دغه د حاجت د لپاره وي نو دا څه نوکری دی کولی شي. مفتی صاحب سره ټیم بالکل کم دی اخیری تاسو یو کس کړی دی هغه وی چې حضرت عمر رضی الله عنه د دور نمخ ابوبکر صدیق سے په دور کې چې چا به زکات نور کو دغه سره جنگ شوی دی وسوم خلک دغه نور کې هغه د لپاره کس پیغام وي. زکات د اسلام په بنیادو کې یو بنیاد دی یاد ساته یو نو ورکول دی یو نه منل دی. نو سیدنا ابوبکر صدیق په دور کې دا خلکو انکار کړی زکات نشته نو دا د اسلام یو معاشي پورا نظام نه انکار دی نو ځکه هغه خلاف سیدنا ابوبکر صدیق صاحب بطور ریاست هغه سره جنگ وکړو چې دغه د ریاست د یو پورا ادارې نه پورا یو نظام نه انکار کړو یو د نو ورکول نو ورکول باندې انسان ګناهګاریږي نو ورکول باندې انسان چې دغه ګناه کبیره باندې ګناهګار شو خو نه منلو سره انسان بیا اسلام نه وځي ځکه چې دا د اسلام فرایض نه دي د اسلام شکم قطعي یقیني احکامات هغه نه دي نو چې څوک دینه بیا انکار کوي نو انکار سره بیا د اسلام د حدود نه بهر شي اور نه کولو سره دی بیا ګناهګار دی نو دا د خپل مال دولت پاکیزګي ده صفائی ده سترائی ده په 2.5% باندې 97% چې دغه پاکیږي نن موږ 16% سیلز ټیکس ورکو وذ هولډنګ ټیکس ورکو او په هغه باندې حکومت موږ له سودا سے اجر او ثواب او دغه خبره نشته اور هر ځل باندې هر میاشت موږ دا ټیکسونه ورکو روزانه شکم زیلوټ کو په هغه باندې ټیکسونه ورکو نو دا خو کال کې صرف یو ځل دی په غریب نشته په مالدار دی ټیکسونه هر غریب ورکړي صحیح مالدار ورکړي غریب ورکړي خو زکات صرف مالدار باندې غریب باندې نشته. صحیح ډیر مننه مفتی صاحب تاسو فواد بھائی تاسو هم ډیره مننه ګران کوتونکو همدا زمونږ د نن د پروګرام مفتی صاحب ماشاءالله ډیر خسته خبرې وکړي چې کوم د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې چې کوم اقدامات شروع شي چې دا غي نن په یو جدید شکل کې مونږ یو دغه ټول اقدامات چې کوم دا غي آغاز چې کوم حضرت عمر رضی الله عنه چې خلیفہ دویم دا غي په وخت کې شو ګران کوتونکو هم دې سره د پروګرام ټیم سره تر اجازه غواړو الله پامان.